السلام علیکم ویورز، آج ہم موجود ہیں لاہور زو میں اور یہاں پر ہم آپ کو مختلف چیزیں بتائیں گے، دکھائیں گے، جانوروں سے ملوائیں گے، لوگوں سے ملوائیں گے۔ اور ابھی میرے ساتھ موجود ہیں منشا صاحب، جو کہ بہت سے جانوروں کے کیئر ٹیکر ہیں، یہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے جو بچے یہاں پہ آ کر خوش ہوتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم آج لاہور زو گئے تھے۔ تو اس خوشی کے پیچھے ان جانوروں کا خیال رکھنے کا جو کنسیپٹ ہے سارا، اور ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کا، یہ وہ ہیرو ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، منشا صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کام وہ کس طرح کرتے ہیں۔ السلام علیکم منشا صاحب۔ مختلف جانوروں پہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ زرافہ گھر میں کام کرتے ہیں، کچھ سانپوں پہ کام کرتا ہے ایک آدمی، کچھ شیروں پہ کرتے ہیں۔ اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے نا مختلف لوگ، رات کو تو یہ آرام ہی کرتے ساری رات، اس لیے آرام دیتے ہیں کہ اگر سارا دن لوگ رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ اپنی نیند نہیں پوری کر سکتے، اس لیے رات کو یہ پوری نیند کرتے ہیں۔ تو صبح جب ہمارے لوگ آتے ہیں پھر ان کی صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، ان کو کھانا وغیرہ دینا ہوتا ہے، ان کا پانی کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہ کوئی بیماری ہو، دکھ تکلیف ہو کسی کو، جانور کو، اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ڈاکٹر صاحب جو کرتے ہیں۔ اگر اس زرافے کی بات کریں تو یہ کتنی خوراک دن میں لیتا ہے؟ صبح کتنی کھاتا ہے؟ 2 دفعہ خوراک دیتے ہیں، 3 دفعہ بلکہ۔ صبح ہم جب ان کی بچے صفائی کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد ہم اس کو چارہ دیتے ہیں۔ 20 کلو تقریباً ایک چارہ ہے اس کا، 5-6 کلو ہم سیب دیتے ہیں، تقریباً 1.5-2 کلو چنے ہوتے ہیں، چوکر ہوتا ہے، ایک جوی کا بیج ہوتا ہے، وہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ ہمارے جو پہلے زرافے یہاں مرے ہیں، جو جانور ہمارے مرتے ہیں، یہ شاپر بیگ جو بچے فروٹ وغیرہ لاتے ہیں، جب ویسے نیمکو وغیرہ ہوتی ہے، پھلے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے جانوروں کو نقصان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ منشا صاحب آپ کا۔ جی ویورز، اب چلتے ہیں ڈائریکٹر چڑیا گھر شفقت صاحب کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو چڑیا گھر کے ڈاکٹر ہیں جو ان سارے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں، ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے۔ زو چونکہ 14 مارچ سے آنورڈ 11 اگست تک بند رہا ہے، تقریباً 5 ماہ کا عرصہ تھا، اس میں وزٹر یا پبلک کی انٹری جو ہے وہ جو ہے نا ہم نے ریسٹرکٹ کی ہوئی تھی۔ جانوروں کا یہاں پہ جو ایز اے وائلڈ اینیمل، ان کے لیے یہ تو آئیڈیل سچویشن تھی کہ وہ ان کو زیادہ پیسفل ماحول ملا، ڈسٹربنس جو تھی وہ کم ہوئی، شور شرابہ جو نارملی رہتا ہے وہ کم ہوا۔ لیکن اس میں کچھ ایسے جانور بھی ہمارے ہیں جو کہ یہ پبلک کے ساتھ یوز ٹو ہیں، اور انہوں نے ان کو پبلک کو مس بھی کیا۔ بس وہ پازیٹیو امپیکٹ جو ہم نے نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو انگولیٹس ہیں، اسپیشلی ہرن کہہ لیں، کہ ان کے ہاں جو بریڈنگ ہوئی اس دوران، اس میں جو سکسیس تھی، سروائیول ریٹ تھا، وہ بہتر ہوا پہلے سے۔ کہ ایک ہی قسم کے جو ہرن ہیں ان میں کچھ ایسے جانور ہیں جو پبلک کے ساتھ فرینڈلی ہیں، اور کچھ اس میں سے شائی ہیں۔ مثلا آپ اس کو ایز سچ کوئی اسپیشیز وائز جنرلائز ان کو سپریٹ نہیں کر سکتے کہ بھی آپ یہ قسم جو جانوروں کی ہے یہ شاہی ہے، یا یہ قسم جو ہے نا یہ فرینڈلی ہے۔ تو ود ان اسپیشیز بھی جو یہ جانوروں کا انڈیویجول رسپانسز ہیں وہ بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کو اس طرح کیٹیگرائز نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی جس طرح ہمارے کچھ ہرن ہیں جو لوگ آ کے ان کو پاپ کارنز آفر کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے کلوز ہیں، بڑے فرینڈلی ہیں۔ پھر کارنیورز نہیں ہیں، ایسے کارنیور جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ سے شاہی ہوتے ہیں، اور وہ شاہی ہیں۔ انہوں نے بھی اس دوران بھی وہ جو ہے نا انہوں نے انجوائے کیا ہے پبلک کے جو ہے نا نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہمیشہ پبلک سے شاہی رہتے ہیں، فرینڈلی نہیں ہوتے۔ اس لیے ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پبلک کی طرف سے کوئی چیز آفر نہ کی جائے، لیکن پھر بھی لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ جانوروں سے قریب تر ہو کے انٹریکٹ کریں۔ تو اس میں یہ پاپ کارنز جو ہے نا یہ زیادہ یہاں پہ ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے، وہ ہرنوں کو کھلاتے ہیں، اور وہ کچھ ہرن ہیں جو اس کے بہت شوقین ہیں، وہ اس کو کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی ہارمفل نہیں ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ احتیاط ہم انشور کرتے ہیں وہ کہ پلاسٹک کا ریپر یا پلاسٹک کا شاپر بیگ نہ ہو۔ نارملی ہمارا 6-7 ہزار سے زیادہ ہی ہوتا ہے، ویکینڈ پہ یہ کافی بڑھ جاتا ہے، جمعے والے دن یہ 10 ہزار کے قریب ہوتا ہے، سیٹرڈے کو یہ 15 ہزار، اور سنڈے کو 25 سے 30 ہزار ہمارا جو نارمل وزٹر، اچھا موسم، چھٹیاں، باقی دیگر جو
पैरामीटर्स हैं वो सही हों तो वो रहता है मस्त। इस दफ़ा अभी जो हमने लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल देखी है तो वो तकरीबन 60% जो हमारा इस मौसम में होना चाहिए था उससे कम हुआ है। लेकिन सितंबर में ये पिछले साल से अगर हमने कंपेयर किया है तो सितंबर में ही ज़्यादा हुआ है। तो उसकी रीज़न ये थी कि सितंबर में इस दफ़ा स्कूल नहीं खुले थे और लॉकडाउन की वजह से 5 माह लोग जो है वो घरों में कैद रहे थे, तो वो उन्होंने फिर निकलना शुरू किया। ये है कि आप उनकी सेहत का, उनके आराम का और उनको जो है ना तकलीफ़ पहुंचाने के किसी भी अमल से वो शोर शराबा भी हो सकता है, वो उनको गैर ज़रूरी चीज़ें खिलाने का भी हो सकता है, उनको जो है कोई चीज़ पत्थर वगैरह मारने की कोशिश भी बाज़ का लोग कर रहे होते हैं। फिर ये खाने पीने की चीज़ें हैं, फिर ये शापर जो प्लास्टिक शापर बैग्स हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इनकी एक्युमुलेशन कुछ जानवर इनके यूज़ टू हो जाते हैं और वो मुसलसल जो है ना ये अगर उनको ये चीज़ें मिलती रहें तो वो खाना शुरू कर देते हैं और एक स्टेज आती है कि वो उनमें ये चोकिंग होने से डेथ भी हो सकती है। क्लोज टच भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जानवर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो आपसे खौफज़दा हों कि आप उनके करीब जाएं। तो या कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं जो आपसे जानवरों को या जानवरों से जो है ना वो इंसानों को मुंतकिल हों। हर स्पीशीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसका जो खाने पीने का है, उसके रहन सहन का है, उसके एनवायरनमेंट का है। उसकी आपको अगर उनकी हर्बी बोर हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए हम जो है ना ग्रीन फॉडर या सब्जियों का बंदोबस्त होगा। अगर ओमनी बोर हैं तो वो दोनों चीज़ें जो गोश्त भी और उनकी जो है ना घास फूस भी उनकी रिक्वायरमेंट है। और अगर प्योर कार्निवोर्स हैं तो उन्होंने सिर्फ गोश्त खाना है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर ज़ू के वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर रिजवान खान साहब के साथ। उनसे जानते हैं कि क्या वाइल्ड लाइफ या दूसरी जो जानवर होते हैं उनकी वैक्सीनेशन में जो ये ख़ास तौर पर करते हैं कोई फ़र्क होता है या ये कुछ उसी तरह की वैक्सीनेशन होती है जो रूटीन में होती है जानवरों की। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब हमें बताइएगा प्लीज़। अच्छा, उसमें अगर हम इसको मोर प्रिसाइजली कहें तो जो तमाम हमारी ट्रीटमेंट्स हैं इनको जानवरों को चेक करने का तरीका है और फिर उनको मेडिकेट करने का तरीका दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम लाइव स्टॉक या पेट एनिमल्स हैं। पेट एनिमल्स या लाइव स्टॉक के जो जानवर होते हैं ना उनका ये मसला नहीं होता कि आपने उनको पहले वो पकड़ना है, पकड़ के फिर ट्रीट करना है। वो पेट वाला होगा या लाइव स्टॉक वाला होगा वो अपने ऑनर के साथ अटैच होता है ना। और इसी तरह से जो लाइव स्टॉक वाला है उसको आप बांध लेते हैं, वो ईज़िली आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स के अंदर ये मेन डिफरेंस है इनकी मेडिकेशन के अंदर कि आपने अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। जैसे आप लायन टाइगर को ट्रीट कर रहे हैं तो वो तो बड़े खूनखार हैं और इसी तरह से जो मंकीज़ वगैरह हैं वो भी बाइट करते हैं। डिफरेंट किस्म के एनिमल्स जैसे यहाँ पे 105 किस्म से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और हर एक का बिहेवियर डिफरेंट है। प्रॉपर गाइड करते हैं जितने भी स्कूल्स आते हैं कि भाई हाउ टू विज़िट अ ज़ू और ये एनिमल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, वाइल्ड लाइफ की अहमियत क्या है और ये ज़ूज़ क्यों बनाए जाते हैं और ये हमारे लिए अहम क्यों हैं, वो तमाम जो है ना वो हो रहे होते हैं। जिस तरह से कि बाज़ कुछ जब स्कूल्स वगैरह ओपन थे, अभी दोबारा हो गए हैं ओपन, तो बच्चे आते थे टूर्स पे, एनिमल्स के बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट की जाती थी इस तरह की। वो सिर्फ इसलिए होता था कि उन बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ जो है पता चल सके और जो है ना वो अवेयरनेस उनके लिए जो है पैदा हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन करते हुए या कोई दवाई देते हुए किसी ऐसे जानवर को कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिस पे एक दफ़ा आप दहल गए हों कि ये तो आज तो आखिरी दिन लगता है? मैं जब फ़र्स्ट टाइम ट्रांसफ़र हुआ ना उधर सफारी ज़ू लाहौर के अंदर, तो पहले मेरा एक्सपीरियंस सारा था इनका हिरनों का, पैरट्स का, पी फाउल्स का। वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जो है ना लाइन ट्रीट करना पड़ा और जो लाइन का कमरा होता है ना वो सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे जाके छोटा सा रूम होता है, उसके अंदर हम स्क्वीज़ करते हैं और वहाँ पे जब शेर दहाड़ता है ना तो उसकी वो बहुत ज़्यादा गर्ज पैदा होती है। तो वैसे उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और बड़ी बारोब होती है और छोटे कमरे के अंदर दहाड़े तो वो और ज़्यादा ना। अब मैं ट्रीटमेंट के लिए फ़र्स्ट टाइम वो सीढ़ियों से उतर रहा हूँ तो वो बहुत ज़ोर से दहाड़ा है। मैंने कहा नहीं भाई ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो करते रहे हैं मेडिकेशंस। अभी वो जो है ना वो अपना दहाड़ रहे होते हैं, हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकेशन कर रहे होते हैं।